8वीं कक्षा के वृक्ष प्रेमी तिमक्का पाठ करती हूँ। वृक्ष प्रेमी तिमक्का का चित्रपट आप देख रहे हैं, है ना बच्चों। सालुमर्द तिमक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का ಪರಿಚಯ ಪಾವೆ। ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು गमनार्ह ಎಂದು ಹೇಳಲು बयसुत्तेने। और उन्होंने ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में रहते हुए भी अनपढ़ महिला होके उनका यह व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय हम बहुत अच्छे से करते हैं। सालुमर्द तिमक्का का जन्म तुमकूर जिला गुब्बी तालुक में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगಯ್ಯ और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಜನ್ಮವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಇವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ, ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ವಿಜಯಮ್ಮ। ಹೀಗೆ 6 ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಹೀಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। कर्नाटक राज्य का चित्रपट आप देख रहे हैं। यह उनका गांव ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कಯ್ಯ था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरे के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। ಹೀಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಅವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ। ವೇಹಿ ಅನ್ಪಡ್ತೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದ್ದರು, ಅನ್ಪಡಾಗಿದ್ದರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು। दूसरों दोनों मिलकर रोज पसीना बहकर काम किया करते थे। और ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಅವರು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಹೀಗೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಸ್ಸಂತಾಂತಿ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया।
दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र को कर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ದತ್ತು ಮಗು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಿತರಾದರು ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಉಮೇಶ್ BN. ಹೀಗೆ ಅವರ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले. उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था. वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची. यह काम आसान नहीं था. फिर भी उन्होंने हुलीकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. उन पेड़ों की भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. ಹೀಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹುಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕುದೂರ್ के बीच के रास्ता है ना, उस रास्ते में उन्होंने बरगद के पेड़ को डाल लगाए और उन्होंने भेड़ बकरियों से बचाने के लिए उनकी रक्षा भी किया. इस तरह उन्होंने पेड़ को वहाँ डाला. पहली साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 90 पेड़ लगाए. उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा. यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा. पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए. इस तरह उन्होंने पहली साल में 10 और दूसरे साल में 15 पेड़ उन्होंने लगाया और तीसरे साल में 90 पेड़. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಮರಗಳನ್ನು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಮರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 90 ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. उसका दृश्य आप देख रहे हैं. देखने के लिए वो पेड़ कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना बच्चों. आप भी उसी तरह पेड़ों को पौधों को लगाना चाहिए बच्चों. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई. तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई. जो पेड़ उनकी देख रेख में बड़े हुए, उन्हीं के नीचे चिक्कैया भीख मांग रहे थे. उन्हें कभी पैसा
मिलता तो कभी गालियाँ सुननी पड़ती। ऐसी बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तಲ್ಲೀನ रही. ಹೀಗೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಂಡ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. उनके बाद उन्होंने क्या किया, हिम्मत ना हारी, ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं. अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है. तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारांत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा उनको यहाँ पुरस्कार भी दिया गया है. इस तरह उन्होंने पेड़ लगाने के बाद उनको बहुत पुरस्कार मिला. इस तरह हम पेड़ों को लगाने से हमारा तबीयत भी ठीक हो सकता है और ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. सम्मान पत्र आदि अनेकानेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है. तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ದರು. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है. ಪರ್ಯಾವರಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. अपने पति की याद में उन्होंने हुलीकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया. जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वहाँ सामाजिक कार्य तथा दीन दलितों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಲಿಕಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಬಡವರಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಏನೆಂದರೆ उनके धनराशि भी पुरस्कार के रूप में आने लगे. तब उन्होंने इस सामाजिक कार्य में दीन दलितों के लिए उन्होंने सेवा के लिए अर्पित कर रही है. अब भी उन्होंने इस काम कर रही है. अस्पताल उन्होंने हुलीकल ग्राम में खोली है. उसका दृश्य अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है. सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपने निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किसी तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है. इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ इवरू आदर्श व्यक्ति अल्दने श्रद्धा एवं निष्ठा के कारण उन्होंने सामाजिक कार्य में स्वयं को नहीं समर्पित किया है. उन्होंने अत्युत्तम निदर्शन है हमारे जीवन के लिए भी. हम भी उनकी तरह होना चाहिए.
बच्चों, award for her achievement, Timmakka has been conferred with the following awards and creations and citation. उनका पुरस्कार के बारे में यहाँ आपको मैंने खूब जानकारी दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिए। ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು। नेशनल सिटीजन अवार्ड उनको मिल गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, अवार्ड का दृश्य भी आप देख रहे हैं बच्चों। धन्यवाद।